أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، ہم کلاس کو شروع کر لیتے ہیں، ٹائم ہو گیا ہمارا، اور ہمارا یہ بس تھوڑا سا رہ گیا، پھر ہم انشاءاللہ بک 7 سٹارٹ کر لیں گے، میں بھی آج ہی تو میں اس کو کر دیتی ہوں، پھر آپ ریکارڈنگ میں سن لیجیے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہاں تک میں نے پڑھایا تھا، یہ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں نا۔ یہ ایک دو ورڈ بھی دیکھنے تھے، مجھے یاد نہیں رہے، پھر میں انشاءاللہ بعد میں آپ کو بتاتی ہوں۔ تو ہم نے یہاں سے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ میں نے کروایا تھا لاسٹ ٹائم، لاسٹ جملہ ہم نے کیا تھا، تنقل الصلاۃ الجمعتی، نشر کی جاتی ہے جمعے کی نماز، بالاذاعتین، اذاعتن ریڈیو، نشریات کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جو بھی نشریات کے جو بھی سورسز ہوتے ہیں نا، وہ اذاعتین، مسموعہ بھی اور مرئیہ بھی، ٹی وی اور ریڈیو دونوں۔ مسموع ہوتا ہے ریڈیو سننے کا جو ہوتا ہے، سماعت سے تعلق رکھتا ہے، اور مرئیہ دیکھنے کا، اور اس کا مطلب جو ہوتا ہے براڈ کاسٹ کے جو بھی سورسز ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد یہ والا کرتے ہیں، ایگزامن دا فالوئنگ تأمل ما یلی، اس میں سلامہ کے بارے میں، سین لام میم ایک روٹ ورڈ ہے جو کہ نون زئی لام کی طرح مختلف اس سے آتا ہے، ابواب سے آتا ہے، سین لام میم، اور اس کا جو صلہ ہوتا ہے وہ بھی بدلتا ہے، اس سے بھی اس کے میننگ چینج ہوتے ہیں، باب کے چینج ہونے سے میننگ چینج ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر اسلمہ، یہ جو آپ کو پتہ ہے، سلمہ یسلم تسلیماً، علمہ یعلم تعلیماً، تو اسی سے اور اللہ کے ساتھ آ رہا ہے، یہ جو ہمارا سلام ہوتا ہے نا، یہ بھی اللہ کے ساتھ ہی آتا ہے۔ تو سلم علیہ ای قال لہو، یعنی اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اس نے کہا اس کو، یہ مطلب ہے اس کا، ٹھیک ہے نا؟ سلم اللہ کا مطلب ہے۔ اچھا، اس نے کہا اس کو، کیا کہا؟ السلام علیکم، اور یہ کس سے آتا ہے؟ سلمہ یسلم، سلم، سلم کیا ہے؟ سلام کرو، فعل امر ہے۔ تو اسی کو یاد کر لیں، اس باب کو، علمہ یعلم، علم، ٹھیک ہے؟ تسلیماً تو مصدر ہے، علم کیا ہے؟ فعل امر ہے۔ لا تسلم، اور پھر اور کیا ہوگا؟ مجہول بنے گا، اور پھر ماضی مجہول اور مضارع مجہول، تو اس طریقے سے صرف صغیر بنتی ہے نا اس کی۔ اس کے بعد ہے اطلع علی الامر، علمہ، یعنی اس کا کیا مطلب ہے کہ علمہ، اس نے جانا اس کو، علمہ جو ہے یہ باب سین سے ہے، اور جب یہ جاتا ہے اس باب میں، یہ کون سا باب ہے؟ باب افتعال ہے، ٹھیک ہے؟ اس کی تا جو ہے، ہم نے طریقے پڑھے تھے کہ تا جو ہوتی ہے وہ توا میں چینج ہو جاتی ہے باب افعال کی، اور وہ دونوں مرج ہو جاتے ہیں پھر ورڈ، تو یہ اس کا روٹ ورڈ تو لام عین ہی ہے، لیکن یہ باب افتعال سے اس کی تا جو ہے وہ توا میں بدلی، اب ڈبل ہو گیا۔ تو اس کے بعد اطلاع، یطلع، اطلع، یہ کیا ہے؟ اس کا فعل امر بن گیا نا۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے استہزنہ، یہ ہمارے آخری برڈ ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں ابھی اس لیسن کے، پھر ہماری نئی بک سٹارٹ ہو رہی۔ تو استہزنہ فی قضا، ای طلب اذنہ فیہ، اجازت طلب کرنے کا، جب بھی الف سین تا آتا ہے تو اس میں طلب کا معنی ہوتا ہے۔ تو ای طلب اذنہ، اس نے طلب کی اس کی اجازت، اس میں، استہزن یستہزن، استہزن فعل امر ہے، اور یہ کیسے بنا ہے؟ یہاں سے آپ نے یا گرائی اور اس کے بعد حمزہ لگایا، یہاں پہ آپ نے سکون دے دیا،
हमजा के नीचे आपने जेर लगाई तो इस्तहजिन बन गया। अच्छा जनाब, और तो कुछ करने की जरूरत नहीं है ना, बस साकिन करते हैं और हमजा लगाते हैं और अलामत मुजारे गिरा देते हैं। एक तनमल फुर्सता का मतलब होता है ऐ इंतहज़हा। अच्छा, इसका मीनिंग क्या होता है फिर? माजी इसका इग़तनमा यग़तनिमु कौन सा बा बन रहा है? इफ्ताअला, यफ्ताइलु, और ये आपका क्या है? फिल अमर है इग़तनिम। और इन दोनों का एक ही मीनिंग है, इंतहज़ा हो या इग़तनमा हो, ये मैंने बताया था आपको। और अगर ये लें इंतहज़ा यंतहिज़ु इंतहिज़, तो वो भी सेम मीनिंग है। उसके बाद तरावाहा या तरावाहू होता है, यानी अ, इसका जो मीनिंग, ये बाब अब देख लें कौन सा है। तफा अला या तफा अलू, इसमें शराकत पाई जाती है ना, बाब तफाल तफाउल में। तो ये तरावा या तरावाऊ, इसका उन्होंने अमर नहीं लिखा। अब क्यों नहीं लिखा इन्होंने अमर? अमर तो हर एक का होता है ना, लेकिन नहीं लिखा, तो हम खुद बना लेते हैं ना, इसमें क्या मुश्किल है। उसके बाद आगे जो आ रहा है वो आ रहा है हाथी मुदारी अल अफ़आल अल आतियती, चेंज दीज वर्ब्स टू मुदारे। मेरे साथ कौन है क्लास में? मैं हूँ उस्ताजा। अच्छा अच्छा, ठीक है, अभी आ अगर मैं, जाते हैं। ये थोड़ा सा रहता था, मैंने कहा इसको मैं खत्म कर देती हूँ ना, तो ये हाँ आपको, जी, क्यों? हाँ, क्योंकि हमारी नई बुक अभी शुरू होने वाली है ना, ओके, तो इसको मैंने कहा मैं पढ़ा देती हूँ। मैं सुन रही हूँ आपको। हाँ, तो हम 17 जो है कर रहे हैं, कोई बात नहीं। तो ओके। 17 एक्सरसाइज मैं करवा रही हूँ। जी तो जी इसमें जो है हमने कुछ चीजें पढ़ी हैं, बताई है मैंने आपको। जी जी। तो इनके फेले अमर भी माजी मुजारे बनाए, कुछ हमारे पास रूट वर्ड्स थे। अब हम करते हैं आगे। हाथी मुदारे अल-अफ़आल लातियती, तो तरह का यतरुकु, ठीक है? कौन सा बाब जी बनता है तरह का यतरुकु? उस्ताजा, मुझे नहीं आता इतना, आपको पता। अच्छा, क्यों नहीं आता? हाँ, मैं क्यों नहीं? जुबैदा हूँ ना, मैं जुबैदा, तो मुझे हाँ, पीछे ही आता है, तो ये मैं सुनती रहती हूँ, तो आपका अच्छा तरीका है बताने का। नहीं नहीं, आप ऐसी बात नहीं करें। तरह का यतरुकु बाब सुलासी मुजर्रद है, और सुलासी मुजर्रद के बाब मैंने आपको पढ़ाए हुए हैं, ठीक है? आपने पढ़ाई ना, मगर मैं लेट आई हूँ, मुझे उनका पता नहीं है, थोड़ा थोड़ा पता है मुझे, बस ज्यादा नहीं पता। अच्छा, अब मैं बता देती हूँ ना। अगर माजी में तीनों पे जबर हो तो 3 बाब बनते हैं ना, हाँ जी, माजी। ये बताया। हाँ, तो हाँ बताया था, तो फिर इसमें ये कौन सा बाब होगा? एक तो होता है ना दोनों पे जबर हो, इधर भी जबर हो इधर भी जबर हो। फिर दूसरा बाब ये होता है कि इधर जबर हो इधर जेर हो। और तीसरा क्या होता है? इधर जबर हो इधर पेश हो। तो इस पेश को, जबर को और जेर को देख के आपने डिसाइड करना है कौन सा बाब बनता है। तो अगर जबर हो तो फतहा बनता है, जेर हो तो दरबा बनता है ना? और अगर अच्छा अच्छा, पेश, वो। हाँ, हाँ। अब आया अकल में। चले, वो पता है क्या, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं, मुझे मेरी बुखार तबीयत हुआ है। आपसे भी खराब है लेकिन मैंने कहा चले। और मेरे गेस्ट रात को बहुत देर से गए हैं, तो मैं वो थोड़ा सा वो भी है, थकावट भी है। अब देखिए, तरका यत्रुकु जो है ना, यहाँ पे जबर है और यहाँ पे पेश है, तो बाप नसरा है ना, ठीक है? जी। अच्छा, उसके बाद नता का आ गया। नता का मतलब होता है बोलना, उसने बात की है, इस तरह का मीनिंग आता है। और यंतिकु, अब आप मुझे बाप बताएं, मैंने आपको बता दिया यंतिकु। यंती को। अभी आ जाते यद। हैं स्टूडेंट, आने वाले हैं। मैं खुद कभी लेट होती हूँ ना, तो वो फिर इस वजह से। यंतिकु, कौन सा? इधर यद। जबर है इधर जेर है, तो कौन सा बाप जी। बनेगा? दुआ। यदरिबु। हाँ, दाद। इसमें मुश्किल है। साहिबा, अब ये बाप समिया है। जब इधर जेर आ जाती है ना, तो फिर ये 3 बाप नहीं बनते। नसरा, दरबा और फतहा नहीं बनते। फिर आपका इधर जेर हो माजी में, तो इधर मुजारे में जबर आके तो बाप समिया बनता है। मुजारे बनाए यस हबू। यस। यस। कुछ भी हमें। मुश्किल नहीं है, सब दुनिया में ही आके सीखते हैं। यस हबू, तो ये आपका हाँ, क्या है? बाप सामिया बन गया ना। जी जी।
अगर तीनों इधर जबर हो तो फिर तो वो दो तीन बाप बनते हैं ना, दरबा भी बनता है, फतहा भी बनता है, और नसरा भी बनता है ना। हाँ जी। अगर माजी जी में जी। जबर हो और माजी में जेर हो तो एक ही बाप बनता है, वो होता है यस, बाप समिया। हसीबा जी। भी बनता है लेकिन वो इतना यूज नहीं होता, तो उसको हम कंसिडर नहीं करते, ज्यादा क्या होता है, बाप समिया ही होता है। तो ये हमने सारे कर लिए वर्ड। उसके बाद हाथी जम अल कलिमात। तो अब हमने ये वाले जो अगला वाला पढ़ना है, इसमें हमने जम अल कलिमात लातियती करना है। ठीक है। हाँ जी। जी नुस्खतुन, जी। नुस्खतुन वाहिद है, हदीयतुन वाहिद है। नुस्खा का मीनिंग आता है कॉपी ऑफ कुरान या कॉपी ऑफ अखबार मैगजीन। जो हाँ कॉपी जी। होती है ना, वो नुस्खा, डॉक्टर का भी नुस्खा होता है ना, जी जी जी। उर्दू में भी बोलते हैं। तो फिर इसकी जमा क्या बनेगी, इसकी बनेगी नु- नुसाखुन। नुसाखुन बनेगी, नु अच्छा। सा खुन। ये अच्छा। मैंने सीन डाला है, ठीक है। साखुन, और अच्छा। नुसाखुन है, क्योंकि मुझे ये खत्म कराना है ना आप लोगों को, एडवांस वालों को, तो मैं कहती हूँ जल्दी से हो जाए। नुस्खतुन नुसाखुन, ठीक है। ये इसकी जमा बन गई फुआलुन के वजन पे, ठीक है। तो ये जो अच्छा। जमा मुकस्सर होती है ना, ये मुख्तलिफ सैकड़ों औजान पे आती है ये। कम अज कम इसके 34 वजन होते हैं। अच्छा। हदा, अब ये हदियतुन हदाया, कभी आपने ये लफ्ज पढ़ा है, सुना है हदाया? जी जी। ये कुरान में आता है ना, का हदाया हदा। आता है, हाँ बिल्कुल आता है। और मरकज की जमा तो आपको पता ही होगी, जी, मरकज, मराठी। मराकज, ये तो उर्दू में भी बोला जाता है। मजा ये है हम्म। कि ये जमा मुकस्सर होती है ना, इसके लफ्ज उर्दू में भी बोले जाते हैं, हम्म। इसलिए ये इजी है थोड़ी। फुर्सत ना, फुर्सत क्या होती है, फारिग वक्त होता है। तो इसका अरे वाह। फुरा सुन फुआलुन के वजन पे बना लें, ये वही है ना, नुस्खतुन जी फुर्सतुन, एक ही वजन पे आ रहे हैं। तो अब जी। इनकी जमा भी ये इसी वजन पे बनेगी ना, फुआलुन के फर्ज। वजन। तो फर्ज। फुर्स। फुरा सुन बन जाएगी, पूरा सुन, हाँ जी। पूरा पूरा। सुन। फुर्सत के लिए। अच्छा, उन्वान उनकी जमा अनावीन बनती है, ठीक है। और जी। अनावीन जो होता है ये मफाइल के वजन पे होता है, गैर मफाइल। मुनसरिफ होता है। अभी मेरी रिकॉर्डिंग जो है एडवांस वालों के लिए भी हो रही है ना, इसलिए मैं सारी चीजें बता रही हूँ। अनावीन कौन सा वजन बनता है, मफाइल का वजन बनता है, अनावीन नु। तो ये उन्वान की जमा है, अनावीन। उन्वान होता है क्या, टॉपिक होता है ना, उर्दू में तो टॉपिक बोलते हैं, लेकिन अरबी में उन्वान एड्रेस को बोलते हैं, आपका पोस्टल एड्रेस। एड्रेस जो होता है ना, उसको उन्वान बोलते हैं। अब सिरुन आ गया, सिरुन जो है इसकी जमा बनानी है हमने, तो इसरारुन बनेगी, डॉक्टर इसरार जो है ना, अच्छा। नाम मेरा। लेकिन सिरुन का मतलब होता है छुपी हुई चीज। अब इसका जमा भी तो बनाना है ना, इसरारुन, ठीक है ना। तो ये इस तरह बन जाता है, सिरुन का इसरारुन बन जाता है। अच्छा, फिर ये हमारा खत्म होने वाला है, खत्म करके हम बुक 7 शुरू करेंगे इंशाल्लाह। हाथी मुफरद, अब इसका मुफरद लाना है, इसका भी मुफरद लाना है। तो इनके सिंगुलर लिखने हैं, तो हमें इसका शानुन बन जाएगा। शानुन भी कुरान में आता है ना। जी जी। ये सूरत और रहमान में ना। हाँ, सूरह रहमान में आता है। और मनहजुन, मनाहिज क्या होता है, मफाइल के वजन पे, वही वजन है, ठीक है ना। उसमें सिर्फ या एक्स्ट्रा है और इसमें या नहीं आ रही। ये है मफाइलू का वजन, मफाइलू। तो मफाइलू जो है ये आपका, इसके वजन पे मनाहिजू बन रहा है, और मनहजुन इसका वाहिद बनेगा, मनहजुन, ठीक है। अब ये बाकी जो जी। है हमने सारे वर्ड पढ़े हैं। मुहादिर कौन होता है, मैंने बताया था, ये लेक्चरर होता है कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का। मुहादिर ऊना उसकी जमा है, वो नून लगा के। कौन सी जमा बन रही है ये, सालिम। जमा सालिम सालिम। बन, सालिम है। अब ये कौन सी जमा बन रही है, मफाइलू के वजन पे, जमा मुकस्सर। ये मुफस्सर। जो मफाइलू का वजन होता है और मफाइलू का वजन होता है, मसाजिदू है ना, मसाजिदू। तो ये गैर मुनसरिफ होता है, इसके ऊपर तनवीन नहीं आती, ठीक है। ये जी। गैर मुनसरिफ होता है।
एक ही पेश आएगी। ये तो पता है ना, गैर मुंसरिफ पे एक पेश आती है। जी तो जी ये, हाँ, और जो हमने वो पढ़ा था ना, ये मफाइलू है, और एक इसका और वजन होता है मफाइलू। या आती है। जैसे हमने अभी पढ़ा था ना, अन, जी मफाइलू, वो उन्वान की जो जमा पड़ी थी ना, ये वाली जी अनावीनु, या भी आई थी इसमें। तो एक वजन ये है, और एक ये वजन है जो मैंने इसकी जमा बनाई थी, मनहज की जमा बनाई थी ना, मनाहिजू। तो जी ये जी हो गई। तो ये या के साथ है, ये बगैर या के साथ है। उसके बाद हाँ देखा, यहाँ पे आ गया। अब ये इन दोनों में से किस पे बन रही है जमा, इन दोनों में ये से? बन मफाइलू पे, हाँ, ऊपर मफाइलू। वाला, हाँ, या वाली नहीं है, ठीक है। नहीं। अब ये जी नुसख जो जमा बन रही है, अब ये सारे जमा मुकस्सर के वजन बता रहे हैं आपको। फुरा सुन जो था, ये आपका क्या था, मफाइलू का वजन था। और ये भी मफाइलू का वजन है, ये गैर मुनसरिफ है, इसलिए एक पेश आ रही है। और ये जमा जो है, ये सालिम है, जी वाहिद के लफ्ज में इजाफा हो गया, टूटा नहीं है। अब फू अलुन के वजन पे फुर्सत उनकी बन रही है, नुक्स इसकी भी इसी पे बनेगी, फू अलुन के वजन पे। अच्छा, बताका तुम क्या होता है? विजिटिंग कार्ड होता है बताका, इसमें गोल ता आ रही है तो अलिफ ता के साथ। तो भी कभी दो गोल ता वाला जो होता है वो इस तरह बन जाता है, कभी इस तरह बन जाता है। ज्यादातर तो ये अलिफ ता के साथ ही बनती है, मुस्लिमातुन मुस्लिमातुन इस तरह ही बनती है ना। लेकिन ये चूंकि अभी क्या है, बिताका है ना, जेर आ रही है इसमें, तो इसमें और इसमें फर्क है ना। इसमें जेर आ रही है, जी इसमें नुस्खा। ठीक है, तो ये आपका फिर बिताकातुन बना है इसका। इसका नुसखुन बना है। तो शिरा उन क्या, परचेज करना, किसी चीज को खरीदना। शिरा, खरीदना। इश्तरा यश्तरी कुरान में पढ़ते हैं, कितना पढ़ते हैं? उसका जी मतलब होता है खरीदना। और बेचने को क्या कहते हैं? बा आ या बी यू, है ना, बेचना। जी बा। बा आ, उसका रूट वर्ड होता है बा या ऐन। तो ये दुनिया में ही हम सीखते हैं, मुझे भी कुछ नहीं, मुझे तो वॉक का मीनिंग भी नहीं आता था। अब देखें, आप लोगों को पढ़ा रही हूँ ना, माशाल्लाह। तो अल्लाह ताला जिससे जो काम लेना चाहे, उसके रास्ते आसान। लेकिन कोशिश आपकी होती है। मेरे जी जो यहाँ तक आने में ना, सिवाय अल्लाह की मदद और मेरी अपनी कोशिश, तीसरा बंदा जी कोई नहीं है बीच में। मैं आपको बोलूंगी, किसी बंदे ने मेरी, खास कोई एक बंदे ने मुझे यहाँ तक लाया है। मैं अलहुदा की पढ़ी हुई हूँ। अलहुदा में बिल्कुल थोड़ी सी ग्रामर सिखाते हैं, ठीक है। जी अभी भी जो जी कोर्सेज मैं करवा रही हूँ वो ज्यादा नहीं सिखाने देते, वो कहते हैं एडवांस कोर्स में जाके कर लेंगे। अभी आप इनको थोड़ा थोड़ा बेसिक बस ये करवाएं। तो वो ज्यादा नहीं पढ़ाने देता, फिर जब एडवांस में जाते हैं तो मैं वहां पढ़ाती हूँ जाके। अब ये अच्छा। है कि फिर जब मैंने अपना कोर्स कंप्लीट किया तो उन्होंने मुझे टीचर बना दिया, अलहुदा वालों ने। तो उन्होंने देखा भाई इसमें इसकी बात का भी असर है, उसमें ये भी है, तो कुछ देख लिया उन्होंने बस मुझ में। जैसे अंधों में कोई काना राजा होता है ना, तो वो वाली बात थी मेरी उस वक्त। यानी कि वो इतना पढ़ाया नहीं गया था हमें ग्रामर का, लेकिन जी मुझे जी शौक इतना था कि मीन टाइम में पढ़ाते पढ़ाते मैंने इतना कुछ सीख लिया, इतना कुछ सीख लिया, क्योंकि मुझे पता होता था कि मैंने पढ़ाने जाना है। और उसके लिए जी तैयारी जी चाहिए होती है। क्लास में कोई स्टूडेंट कोई भी सवाल कर सकता है ना, जी तो आपको रेडी होना चाहिए, वरना आपके पास जवाब नहीं होगा, स्टूडेंट क्या होंगे, डिसहार्ट होंगे ना। वो बोलेंगे जी टीचर जी को तो आता ही नहीं, वो अपना कॉन्फिडेंस लूज कर जाएंगे। टीचर भी अपना कॉन्फिडेंस। तो मैं बहुत तैयारी से जाती थी क्लास में, मैं बहुत टाइम देने लगी ग्रामर को। और मैंने कहा नहीं, अगर उन्होंने मुझे इस काबिल समझा और मुझे बनाया तो मुझे करना है, ठीक है। और मुझे साबित जी करना है कि आई एम। तो अल्लाह बस मदद करता है, गया करता गया करता गया। ये नहीं है कि मैंने किसी खास टीचर के पास मैंने बैठ के पढ़ा। मुझे जहां भी थोड़ा अल्लाह ताला ने किसी से मिला दिया, मैं उसकी शुक्रगुजार हूँ, उसने जो भी मुझे सिखा दिया। फिर अल्लाह ताला नेक्स्ट स्टेप में, नेक्स्ट पे ले गए, नेक्स्ट पे ले गए, नेक्स्ट पे ले गए। तो जिस तरह मैं आप लोगों के साथ कर रही हूँ ना, एक यानी कोई छुट्टी नहीं करती मेरी, 2-3 दिन से तबीयत भी खराब है लेकिन मैं कर रही हूँ। तो कल वीकेंड भी था, बिजी भी था, लेकिन फिर भी मैं आज सुबह आ गई। हालांकि मैंने रात को बच्चों को कहा था कि आप लोगों की छुट्टी है ना कल, तो मैं भी छुट्टी करूंगी, मैं नहीं पढ़ाऊंगी। लेकिन फिर मैं सुबह सुबह आ गई, मैंने कहा नहीं, क्लास लेनी चाहिए, स्टूडेंट को आगे जाना है।
उनका टाइम नहीं जाया करना मुझे। तो मज्जानन क्या होता है? फ्री होता है। ये आपने देखा होगा, पता नहीं, आप अरब कंट्री में किसी में गए तो वहां पे लिखा होता है ना, यहाँ भी लिखा होता है हमारी कंट्री में, यहाँ थोड़ा डिफरेंट तरीके से लिखा होता है, बाय वन, है ना, गेट वन फ्री, है ना। जी तो जी। दूसरी कंट्री में तो कहते हैं ना, ये चीज खरीदोगे साथ दूसरी फ्री मिल जाएगी, तो ये वो वाला हम्म, हिसाब है। अच्छा। अच्छा, शाअनुन क्या होता है? ये मैटर्स होते हैं, है ना, आपने उसमें पढ़ा है। फिर मरकज होता है, मराकज होता है, जमा है। तो रख- शुऊन इसकी जमा है ना शाअनुन की, ये मैंने अभी आपको बताई थी। तो जी। सेंटर ऑफ दावा अफेयर्स, हम्म। मरकज सेंटर हो गया, है ना। शुऊन जो होते हैं वो अफेयर्स होते हैं, यस। दावा और तो दावा। दावा हो गया। तो जहां से जो मिले ना उसको ले लें, और गनीमत समझें। जी जी। मजादुन क्या? ऑप्शन को कहते हैं मजाद। ठीक हम्म। है, मजादुन क्या होती है? ऑप्शन होती है। तरहाल उन ट्रेवल को कहते हैं, अभी जो ऊपर मैंने पढ़ाया था ना आपको, तरावाहा या तरावा, वो आपका जी जी। तरहाल उन क्या था? वो ट्रेवल था, तो रह गया उसका ट्रेवल। मीनिंग। फिर ये क्या है आपका? अच्छा, ये एक जुमला है जो अरब लोग बोलते हैं। साहिबता का, साहिबत का सलामत फिल हल्ली व तरहाली, मे सेफ्टी बी योर कंपेनियन while you stay and while you travel। यानी आपको अच्छा साथी मिले। जो देखे, कहते हैं ना, पड़ोसी भी अच्छा होना चाहिए, और जो ट्रैवल करें, जो साथ में साथी बैठा हो, तो आपका सफर अच्छा गुजरता है ना। अगर जी कोई जी। बंदा बुरा मिल जाए पड़ोसी, और ये, या बुरी बीवी या हस्बैंड मिल जाए, तो वो जो साथी होता है ना, वो बड़ा मैटर करता है आपका। तो उसी के लिए वो दुआ दे रहे हैं कि मे सेफ्टी बी योर कंपेनियन। ये है ना साहिबत का, ठीक है, साहिबत का सलामतु फिल हल्ली वल तरहाली। तरहाल जो है ये ट्रेवल है, और हल्ली जो है जब आप स्टे करें कहीं पे, मोहल्ला से, है ना। मोहल्ला क्या होता है? हम इस मोहल्ले में रहते हैं, है ना। जहाँ स्टे करते हैं। हाँ, जहाँ पे स्टे करते हैं उस जगह को मोहल्ला कहते हैं। तो ये जी। लफ्ज मिलते जुलते होते हैं, हल्ला, है ना, महल। तो ये महल भी कहते हैं उर्दू में ना। तो उर्दू में हमारे ज्यादातर अरबी यूज हो रही होती है। ये नहीं कि उर्दू के लफ्ज अरबी में यूज हो रहे होते हैं, ऐसा नहीं होता। अरबी के लफ्ज उर्दू में यूज हो रहे होते हैं। अरबी वाले हमारे लफ्ज क्यों लेंगे उर्दू के? उनको क्या जरूरत पड़ी है? ऐसे ही है ना। जी। उनकी अपनी जबान इतनी, कुरान उस जबान में नाजिल हुआ है, तो वो हमारी उर्दू के अल्फाज लेंगे। ये कलम, किताब, ये सब अरबी के लफ्ज हैं। कुर्सी जो हम यूज करते हैं ना अपनी उर्दू में, तो ये कभी ना समझेंगे ये जो हमारी जबान के लफ्ज हैं और अरबी वाले इस्तेमाल, ऐसा नहीं। साहिब हम लोग बोलते हैं, तो ये तो सहाबा से आया है ना, साहिब। और फिर उससे आपका फेल भी बन जाता है, माजी भी, मुजारे भी। अब ये माजी बना हुआ है ना, साहिबा, साहिबत का, ये फाइल है, ये मफूल है, और साहिबत क्या है? ये कौन सा सीगा है? चौथा सीगा है फेल माजी का। समझ आई ये चौथा वाला क्यों है? जीता है ना एंड ता पे। पे सुकून है, हाँ। जब भी बड़ी ता सुकून है। आएगी, ठीक है, ये बड़ी ता ही है, जी। तो उसके ऊपर सुकून होगा, जबर होगी, जेर होगी, पेश होगी, वो माजी का माजी ही होगा। फिर सीगा आपने वो हरकत देख के, ता पे जबर होगी तो अंता वाला सीगा होगा, अंती वाला होगा, अना वाला होगा, या फिर हिया वाला होगा। अब ये मुअन्नस का सीगा क्यों आया? क्योंकि आगे इसका फाइल जो है ना वो मुअन्नस है। जी। ठीक है, जैसे क़ालत मरियमु होता है ना, मरियमु हो तो क़ालत होता है ना। और अगर मूसा हो तो फिर काला होता है, अल्लाह हो तो काला होता है। तो फेल जो होता है ना अपने फाइल के मुताबिक आता है। ठीक है, मुजक्कर या मोनस, अगर फाइल आपका मोनस है तो फेल भी मोनस, चौथा सीगा आएगा। और अगर मुजक्कर है तो पहला सीगा आएगा, इसको देख के। ठीक है, तो ये दो ही जी। सीगे यूज होते हैं। अगर फाइल इसम जाहिर हो ना तो दो ही सीगे होते हैं। अच्छा, तो उसके कल। बाद ये आपकी मैंने, मे सेफ्टी बी योर कंपेनियन वाइल यू स्टे एंड वाइल यू ट्रैवल, ये मैंने पढ़ दिया।
अच्छा, उसके बाद से ये हमें मीनिंग नहीं आ रहा था ना ये उस दिन नहीं आ रहा था, चलें यहाँ पे आ जाएगा अभी। सिल अतुन जो होता है वो क्या होता है? सिला उन जो है ये उसकी उसका प्लूरल है। अब देखें ये किस वजन पे आ रहा है, हर लफ्ज जमा मुकस्सर डिफरेंट वजन पे आ रही है। और ये सोल्ड गुड्स, यानी गुड्स का मीनिंग दे रहा है सिल अतुन। बेची हुई चीजें। बेची हुई चीजें ना कभी वापस, यानी ये उनका एक रूल है कि बेची हुई चीजें वापस नहीं ली जाती। तो बेची हुई चीजें क्या हैं? अल सिल असिल अतुल मबीयतु। मबीया बेची हुई, सोल्ड, और ये गुड्स। उसके बाद असलुन ओरिजिनल, ये हम उर्दू में भी बोलते हैं, असली है ना, ओरिजिनल। असली घी के हम बड़े वो होते हैं ना, असली हनी के, असली चीजों के, तो वो ओरिजिनल जो असल होती है। अच्छा, उसकी जमा उसूल होती है। अच्छा, असल जो होता है ना, ओरिजिनल, अरबी जुबान में असल का जो मतलब होता है वो जड़ होता है। हम कहते हैं ना रूफे असली, है ना, रूफे असली कहते हैं ना। रूफे असली क्या होते हैं पता है आपको? जी, मादे के जो। मादे के हरूफ होते हैं ना। तो जी। मादे के जो हरूफ होते हैं उसी से सारे वर्ड्स बन रहे होते हैं ना आगे। जी बिल्कुल। हाँ, तो वो उसको हरूफ असली, यानी वो रूट वर्ड होते हैं ना, रूट। तो अरबी जुबान में असल का मतलब होता है रूट। रूट, रूट इज ओरिजिनल। रूट अच्छी होगी तो पौधा अच्छा होगा। और रूट किससे बनती है? बीज से बनती है। बीज अच्छा होगा तो रूट अच्छी होगी। तो असल जो है वो आपका क्या है? जड़ है। और उससे फिर आगे पूरी चीजें बनती हैं। कोई भी रूट वर्ड हो तो तीन होते हैं लेटर, तो फिर उससे आप आगे बनाते हैं वर्ड, मसदर भी उसी से बनता है। और इसम, फाइल, मफूल, माजी, मुजारे, अम्र सब भी उसी से बन रहा होता है। तो वो असल चीज होती है, और उसकी जमा क्या है? उसूल है। अब उसूल हम तो वो उसके वो जो मीनिंग लेते हैं ना, उसूल का क्या मीनिंग लेते हैं? लॉज, हमारे। प्रिंसिपल्स, कायदे। हाँ, कायदे ऐसे प्रिंसिपल्स, होते हैं हाँ बिल्कुल, वो हम गलत ले लेते हैं। उर्दू में, अरबी के और उर्दू में मीनिंग में जमीन आसमान का फर्क होता है कभी कभी। कभी कभी ना। मिलते जी जुलते होते हैं, लेकिन कभी कभी बिल्कुल ऑपोजिट होता है। बिल्कुल। तो ये उसूल जो है ना, फिर वहां प्रिंसिपल के मानी में नहीं आ रहा, ये असल के मानी में आ रहा है। देखिए लिखा हुआ है ना, ओरिजिन जी फॉर्म ऑफ अ वर्ड, यानी हरूफ असली, वर्ड की असल फॉर्म, उससे उसूल जमा बना हुआ है। उसके बाद ये ए तमरा या तमेरु, मोतमेरुन क्या है? कॉन्फ्रेंस, ठीक है। कॉन्फ्रेंस को कहते हैं, और इसकी जमा अलिफ्ता से बन गई है। अब इसका वाहिद मुजक्कर है तो ये लफ्ज भी मुजक्कर ही है, आप इसको मुअन्नस नहीं कह सकते। अगर ये गोल ता के साथ होता तो फिर मैं इसको कहती कि ये मुअन्नस है, ठीक है। लेकिन अभी चूंकि ये सही। मुजक्कर है, तो हाँ, जैसे मुफरत का मुफरदातुन होता है ना, इसी तरह नातिकूना बिल अरबियती, नेटिव स्पीकर्स ऑफ अरबिक। नातिक होता है बोलने वाला, नाता नून ता काफ इसका रूट वर्ड है, और उससे नातिक बनता है, तो उसकी जमा नातिकून बनती है। तो नेटिव स्पीकर्स जो होते हैं अरबिक जो है वो आपके नातिकून कहलाते हैं। गैर नातिकीन इस किताब का नाम भी है ना, मदीना बुक जो है ना, इसकी किताब का बाहर क्या नाम होता है, तो आपने पढ़ा है कभी? इसका नाम होता है दुरूसुल लुगतुल अरबियता ली गैर नातिकीन बिहा, यानी नॉन नेटिव स्पीकर्स के लिए ये बुक्स लिखी गई हैं, ताकि उनको अरबी पढ़नी आए। और ये बेस्ट किताबें हैं, बेस्ट। मैंने इनसे अच्छी कोई किताब नहीं देखी। ये लिसानुल कुरान तो मैं वैसे ही पढ़ाती रहती हूँ आपको, लेकिन अगर आपने अरबी सीखनी है और बहुत ही इजी तरीके से, यानी आपको पता भी ना लगे, तो आप इन बुक्स को पढ़ें। और एक बार नहीं पढ़ें, कंप्लीट करने के बाद दोबारा या तो किसी को पढ़ाएं या दोबारा खुद से पढ़ें। और थोड़ा सा ना ऊंची आवाज में पढ़ें, जैसे कुरान पढ़ते हैं ना, ताकि आपकी जुबान पे जारी हों लफ्ज। ऐसे आंखों से खाली पढ़ना जो है ना, वो फायदा नहीं देता। और डेली अरबी पढ़नी है, अरबी सीखनी है, तो उसकी डेली क्लास लें। ये मैं आपको हफ्ते में एक दिन या इस तरह पढ़ा देती हूँ टाइम की वजह से, आपके पास भी टाइम नहीं होता है, लेकिन अरबी जब क्लास आप पढ़ते हैं ना, तो उसको डेली लेना चाहिए, डेली बेसिस पे। फिर आप जल्दी सीखते हैं, आपकी फ्लुएंसी आती है बोलने में, ये सब। तो यहाँ पर आप देखें, अजवफ जो है, अजवफू, ये आपका प्लूरल है, और जूफ जो है ये जूफुन है। जूफुन वाहिद है। और अजवफू जो है इसका प्लूरल अफलू के वजन पे गैर
غیر منصرف ہے. پھر سر نبی ہم نے پڑھا تھا سیکرٹ کو کہتے ہیں، اور اسرار یہ اسرار نہیں ہے، یہ اسرار ہے. ٹھیک ہے، اس کو کریکشن کر لیجئے گا، میں نے اوپر اسرار پڑھ دیا تھا. یہ سرن اور یہ اسرار، یہ تو اردو میں بھی بولتے ہیں نا، چھپی ہوئی چیز کو کہتے ہیں. یہ میرا سیکرٹ ہے سرن. ہدیتن جو ہوتا ہے وہ گفٹ ہوتا ہے، پریزنٹ ہوتا ہے. ہدایا، اب یہ لفظ آپ نے کہاں پڑھا ہے؟ قرآن مجید میں ہے ہدایا. دعاؤں میں بھی آتا ہے، دعاؤں میں بھی آتا ہے یہ لفظ. الاللقائی انٹل وی میٹ اگین، یعنی آپ کسی کو سی آف کرتے ہیں تو وہ یہ الفاظ یوز کرتے ہیں الاللقاء. جو عرب میں رہتے ہیں نا وہ ان چیزوں سے بہت واقف ہوتے ہیں. یہ لفظ تو ٹی وی پہ بھی بہت زیادہ بولے جاتے ہیں، عربی چینلز پہ بھی. کوشش کریں عربی چینل لگایا کریں، نیوز وغیرہ سنا کریں کچھ، تو اس سے آپ کی نا لسننگ اور وہ بہت ضروری ہوتی ہے عربی سیکھنے کے لیے. میں تو جب وہاں پہ تھی تو میں نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ میں عربی سیکھوں گی. نا شوق تھا کہ قرآن کا ترجمہ سمجھوں، یہ کروں، بہت شوق تھا، لیکن وہ اس طریقے سے نہیں، میں نے نہیں کیا کہ میں کسی سے ملوں اور بات کروں. تو نہ ٹائم ملا بچوں میں اور نہ میرے سے ہوا. پھر یہاں آ کے اللہ تعالیٰ نے یہ سارا میرے شوق پورے کیے. صاحبہ یصحبو جو ہوتا ہے صحبتن، یہ آپ کا کون سا باب بن رہا ہے؟ سمیہ. اس کے بعد حصل علی الشیء یحصلو، یہ باب کون سا بن رہا ہے؟ یہاں زبر ہے اور یہاں پیش ہے تو یہ نصرہ ہوگا. نصرہ ینصرو، یہ والا کیا تھا؟ سمیع یسمعو. تو اس طریقے سے دیکھا کریں گے، سمیع یسمعو، اس طرح پتہ چلتا ہے باب کا. حصولن کیا ہوتا ہے یہ آپ کو پتہ ہے. اچھا سألا یس، اب سالا یسیلو، اب اس کا روٹ ورڈ کیا ہوگا؟ یہاں سے پتہ چل رہا ہے روٹ ورڈ کا. مضارع میں واپس آ گیا، سین یا لام سالا بن گیا، اور یسیلو اور سیلن وسیل سیالن بن گیا. دو مصدر آ رہے ہیں اس کے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے سیلاب بھی اسی سے بنا ہوا ہے نا. سیلاب جو ہم کہتے ہیں نا وہ بھی اسی سے بنا ہوا، ٹو فلو، پانی کا جو بہاؤ ہوتا ہے. اس کے بعد مالا یمیلو، اس کا روٹ ورڈ بھی میم یا یہاں پہ نظر آ رہا ہے آپ کو، میلن ٹو لین. مالا یمیلو میلن کا مطلب ہوتا ہے، کیا مطلب ہوتا ہے؟ ڈھیل دینا، ہے نا؟ ڈھیل دینا ہی ہوگا نا. جی بالکل، مالا یمیلو میلن. نرمی اچھا، پڑتا کچھ اس طرح ہاں، سے. نرمی برتنا، ڈھیل دینا. نہیں، جھکاؤ بھی ہوتا ہے نا. دیکھیں وہ آتا ہے نا جہاں پہ آیات آتی ہے کہ جب میاں چار شادیاں کر سکتا ہے لیکن وہ کیا کرے، وہ بالکل، ایک کی طرف نہ جھک نہ جائے، جھک نہ جائے گے. ہاں جھک نہ جائے. تو وہ دیکھیں ابھی یہ پیرس جو بھی ہے، یہ مسجد کا مینار ہے یا جو بھی ہے، دیکھیں یہ ابھی یہ جھک رہا ہے نا. جی یہاں پہ آپ کو اس کے میننگ بھی بتا دیا، ٹو لین، یعنی مالا یا میلی کا صحیح میننگ کیا ہے؟ جھکنا، کسی ایک طرف کو جھک جانا. تو جھکاؤ. بیلنسڈ بہت ضروری ہے. دلہ یا دلو دلالن جو ہوتا ہے ٹو گو، یعنی ایسٹریس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے گمراہ ہو جانا، سیدھے رستے سے ہٹ جانا. دعالین بھی آتا ہے نا. اور اس کے بعد یہاں پر آپ کیا ہے، یہ تھوڑے سے کر کے پھر انشاءاللہ ہم نئی بک پہ جاتے ہیں، میں نے کھولی ہوئی ہے. پھر آپ کا نجا ینجو نجاتن، اس کا روٹ ورڈ جو ہے وہ یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے، نون جیم واو. جو قرآن پڑھتے ہیں نا وہ روٹ ورڈ ہر لفظ کا دیکھا کریں. موسٹلی ورڈز جو ہوتے ہیں ان کے روٹ ورڈ ہوتے ہیں، اور وہ نون کا یا فعل کا روٹ ورڈ ضرور ڈھونڈا کریں. تو یہ آپ کا ہے آ یو کا مطلب ہے کہ یہ فتح نہیں، نصرا اور ینسرو یہاں پہ پیش آ رہی، ینجو نجاتن. باقی افا یہ آپ سب کر لیں گے، شفا یشفی، شفا ان، اب یہ مصدر ہے شفا جو ہم یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ والا نہیں ہم نے لفظ بولنا، ہم نے یہ والا بولنا ہے، شفا بولنا ہے، شفا نہیں بولنا. رجا یرجو کا مطلب ہوتا ہے ٹو ہوپ، رجا یرجو میں. اور اس کا روٹ ورڈ کیا ہوگا؟ راجیم، کیا روٹ ورڈ ہوگا؟ راجیم واؤ. واو. ہاں، ایک ہوتا ہے راجیم عین، دونوں میں فرق کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہوتا ہے رجوع کرنا، لوٹنا، اور یہ ہوتا ہے امید رکھنا. ایمان جو ہے وہ رجا اور خوف کے بیچ کی چیز ہوتی ہے. نہ آپ نے بہت زیادہ امیدیں لگانی ہے، نہ آپ نے بہت زیادہ خوف کھانا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے. امیدیں لگا کے بیٹھ جاتے ہیں وہ بھی غلط ہے، خوف کھا کے بیٹھ جاتے ہیں کہ اللہ تو بہت
یہ وہ ڈرانے والی، وہ ایسی چیزیں نہیں ہے، ایمان آپ کا درمیان کی چیز ہوتا ہے. پھر اس کے بعد سانا یا سونو کا میننگ ہمیں نہیں آ رہا تھا نا، یسون. تو اس میں ٹو پروٹیکٹ، روٹ ورڈ اس کا سواد وہ نون ہی ہوگا، یہاں پہ نظر آ رہا ہے ہمیں. سونن جو ہوتا ہے بس، سیا نہ دو دو مصدر بھی آ جاتے ہیں نا کبھی کبھی. تو یہ آپ کا کیا، ٹو پروٹیکٹ کرنا. تو وہاں پہ وہ جو بات ہوئی تھی نا سرن کی، یہ تمہارا سیکرٹ جو ہے وہ پروٹیکٹڈ ہے. پیچھے آپ دیکھیے گا فوزیہ، جی وہ جہاں پہ ہمیں نہیں آ رہا تھا نا، سرن نہیں آیا تھا، اور پھر ہمیں اس کا میننگ خاص طور پہ نہیں آ رہا تھا نا، تو میں نے کہا میں آپ کو دیکھ کے بتاؤں گی. تو وہ اس میں یہ تھا کہ سر ان کا مطلب ہوتا ہے، اس کی جمع بھی ابھی ہم نے پڑھی ہے، اسرار، جی پوشیدہ بات جو ہوتی ہے، سیکرٹس جو ہوتے ہیں ہمارے. تو اس کا مطلب ہے پروٹیکٹڈ، تمہاری سیکرٹ بات جو ہے جیسے آپ کسی کو یقین دلاتے ہیں نا کہ جی تمہاری بھول جاؤ کہ میں کسی کو بتاؤں گی، تو وہ صحیح والی بات ہے. شک کا پھر لمبی یا شکو شکن، یہ اردو میں بھی بولتے ہیں، ڈاؤٹ کرنا. لاما یا لومو لومن، ریپروچ بلیم، یہ ملامت کرنا نا، ملامت کرنے کے معنی میں آتا ہے. جو بھی آپ کو آسان لگے وہ یاد کر لیں، اردو میں ملامت یاد کر لیں. پھر یہ والا لفظ ٹو ٹیک اپرچونٹی، اغتنما، ٹھیک ہے، الفرصتا یغتنمو اغتناما، اس کا یہ دونوں ورڈ ایک ہی ہیں، دونوں کا میننگ بھی ایک ہے، دونوں کا باب ڈیفرنٹ ہے، باب بھی ایک ہی ہے. یہ کون سا باب ہے، کون سے نمبر کا باب ہے یہ؟ رومن میں آتی ہے کسی کو پڑھنے نمبرز؟ نمبر 8. 8 ایٹ 8 ہے، کا ہاں شکر ہے، یہ اسکولوں میں پڑھا دیا تھا ہمیں. ٹھیک ہے، یہ 5 ہوتا ہے اور یہ آگے 3 ہوتے ہیں، میں تو گن لیتی ہوں نا، ایک وہ تو 6 ہو گیا، اگر اس طرف ہوں گے تو 4 ہو گیا، مائنس ہو گیا ہے نا. جی 5 5 ہاں اس طرف ہوتا ہے، تو اس طرح سے ہم کر لیتے تھے. تو بہرحال اس کے بعد اطلاع کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے ٹو انفارم کرنا ہے کسی کو، اطلاع مطلع کرنا کسی بات پہ. اچھا، اس کے بعد تراوہا کا میننگ جو ہے وہ دیکھ لیں، فلکچویٹ. فلکچویٹ کیا ہوتا ہے، اوپر نیچے، وہ جو ہم نے پڑھی تھی نا، اسٹوڈنٹ کی تعداد اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے نا، جی 500 زیادہ اور اس کم کے کم زیادہ کم زیادہ ہوتی ہے، فلکچویٹ ہوتی رہتی ہے. استہزنا، ٹو آسک پرمیشن. اس کے بعد باب استفال سے ہے، یہ باب جو ہے نا تفاعلہ ہے، ترا تراوہن، تفاعلن. باب سمجھ آ رہی ہے نا کون سا باب ہے یہ والا؟ باب 6 لکھا ہوا ہے یہاں پہ. یہ ہے آپ کا، ایک تو فاعلہ باب ہوتا ہے الف والا، اور ایک تفاعلہ ہوتا ہے، یہ ماضی بتا رہی ہوں میں، تفاعلہ. اب ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ صرف تا کا ہی فرق ہے نا. جی اس کے 4 لیٹر ہیں، اس میں 5 لیٹر ہے ماضی میں، یہ بھی ماضی ہے وہ بھی ماضی ہے. جیسے آپ کا فعلہ ہوتا ہے نا، تو اس میں کتنے 4 لیٹر ہوتے ہیں، اور تفاعلہ میں کیا ہوتے ہیں؟ اب تو آپ نے سب باب پڑھ لیے نا، تو آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے. تفاعلہ، لیکن ریپیٹ کرنا بہت ضروری ہے. اب یہ دونوں میں کیا فرق ہے؟ صرف تا کا فرق ہے. اس جی میں اس میں ایک لیٹر ایکسٹرا ہے، اس میں 2 لیٹر ایکسٹرا ہے. 2 لیٹرز اس کا میں ایک 5 لیٹر ایکسٹرا ہے، اس میں 2 لیٹر ایکسٹرا ہے. ٹھیک ہے، اس کا جو بنے گا تفاعل بنے گا، ٹھیک ہے، اور اس کا کیا بنے گا؟ تفاعل بنے گا الف کے ساتھ. اس میں بھی شراکت ہے، اس میں بھی شراکت ہے. جب بھی الف آ جائے تو باپ میں شراکت ہوتی ہے، 2 پارٹیز مل کے کام کر رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، 2 پارٹیز مل کے کام کر رہی ہوتی ہیں. اس میں ایک فائل ہوتی ہے اور ایک مفعول ہوتی ہے، اور اس میں یہ آپ نے پڑھا ہے نا، اس میں دونوں فائل ہوتے ہیں، ایسے ہی ہے نا؟ آپ نے پڑھا ہے، آپ نے ٹیسٹ کو پچھلے والے کھول کے کبھی کبھی ریوائز کیا کریں، جو آپ نے کیے ہوئے نا کاپی میں، تو آپ کو یہ چیزیں یاد ہوں گی کہ فعالم بھی شراکت ہے اور تفعالم بھی شراکت ہے. تو ان دونوں میں سے کوئی ایک جو ہے اس میں کیا ہوتے ہیں؟ دونوں فائل ہوتے ہیں. اب مجھے یاد نہیں ہے کہ تفعالہ میں ہوتے ہیں یا فعالہ میں. میرے خیال میں تو یہی ہے کہ فعالہ میں ایک فائل ہوتا ہے، دوسرا مفعول ہوتا ہے. تفعالہ میں کیا ہوتے ہیں؟ دونوں ہی فائل ہوتے ہیں. صحیح ہے، دونوں بھی فائل ہو سکتے ہیں نا، یعنی دونوں پارٹیز کام، یعنی آپ اس کو کر لینا.
काम करने वाले थे। हाँ हाँ, यानी आप तो इसका कोई तीन से बना हो गई एक फिर। वर्ब बना के देख लेना, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि क्या होता है। जैसे आप देखें, जादला युजादिलु है ना, तो झगड़ा है जी ना। अब झगड़ा जी दो पार्टीज कर रही हैं, तो दोनों फाइल है, दोनों फाइल है। बिल्कुल। वो भी झगड़ा कर रहे हैं, ये भी झगड़ा कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। अब इन दोनों में से फर्क है ये। तो एक में क्या होता है, दोनों ही फाइल होते हैं, और एक में एक फाइल होता है और एक मफूल होता है। अब मुझे सही पता नहीं है, लेकिन मेरा जानता ख्याल है इसमें जो है, जैसे ज्यादा ला में दोनों ही झगड़ रहे हैं ना, इधर से ये झगड़ है, उधर से वो झगड़ है, तो दोनों पार्टीज फाइल है। और इसमें क्या है, एक फाइल है, एक मफूल है। अपने नोट्स में देखिएगा, ठीक है, मुझे भी भूल जाती हैं चीजें। अच्छा, बाकी ये वाला जो है, इसमें ये होता है कि इसमें दोनों में, इसमें एक लेटर एक्स्ट्रा, इसमें दो हैं, एक ता एक्स्ट्रा है, एक ये लेटर डबल हो गया। तो ये आपका बाप अल्लामा है, और ये आपका कौन सा ताल्लमा है। तो अब वो हदीस जो उसमें दोनों आ जाते हैं ना, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआना, पहले ये वाला आता है और फिर ये वाला आता है व अल्लमाहु। तो पहले सीखने की बात होती है, फिर सिखाने की बात होती है। जो पहले खुद सीखे कुरान और उसके बाद सिखाए, वो खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान। तो ताल्लमा में जो मीनिंग आता है, वो होता है खुद सीखने का। और फिर ताल्लमा में ये जो होता है, जिसमें तालीम, वो दूसरे को सिखाना होता है। बात समझ आ गई? जी हाँ चले, बस रिवाइज करवा दिया थोड़ा, फिर ताकि चीजें भूलें नहीं। अच्छा, फिर यहाँ पे जना बिलमरअती यजनी इसका मुजारे है, और जिन्ना व जिन्नन इसके दो मस्तर हैं, ठीक है। तो ये आपको पता है ये क्या वर्ड है। उसके बाद तरकल बाबा यतरुकु तरकन, ये जो लफ्ज है ना, तरका, नॉक करना, ये बाब नसरा से है। और सूरह तारिक भी है ना, वो भी इसी से बनी है, इस्मुल फाइल, सूरत तारिक, ठीक है। तो वो होता है खटखटाने वाला। और तारा का तो माजी है ना, उसने नॉक किया डोर पर, मुजारे यतरुकु। और तरकन जो होता है वो मस्तर होता है, तारिक खटखटाने वाला सूरत में। फिर तुरकुन क्या है, ये उसका ये भी मस्तर है, तरकन भी है और तुरकुन भी है। फिर अजना युअज्जिनु और ताजीनन, टू कॉल टू प्रेयर। अजना अजान होता है, ठीक है, देना। और इसका मस्तर देख लें, ताजीनन। कौन सा बाब बन रहा है, अजना युअज्जिनु, बाप भी देखा करें ना। बाप टू, अल्लाह माई है ना, एक लेटर एक्स्ट्रा है ना। जी तशदीद जब भी आए तो देखा करें, दो लेटर है, एक तो ताअज्जना भी होता है ना, ताअज्जना या ताअज्जनु, तो वो बाप कौन सा हो जाएगा, वो ये नीचे वाला हो जाएगा ना, ये वाला। और अभी ये वाला जो है, यही वाला है, ये माजी अज्जना। इसमें रूट वर्ड जो है ना, वो हमजा है शुरू में। हाँ, कहाँ गया, ये रहा। तो अब इसमें हमजा जाल नून है इसका रूट वर्ड, और ये लेटर डबल हुआ है। सकायस की जो है, ये आपका टू गिव समवन समथिंग टू ड्रिंक, पानी पिलाने के मानी में है ना। उसके बाद कप बैरियर, साकिन जो होता है वो होता है आपका, क्या कहते हैं उसको, बियरर जो होता है, साकी। असल में ये साकी है जो उर्दू में बोलते हैं, और फिर वो आपका या गिरा के एक जेर लगा देते हैं। उसके बाद अस्सलामु अलैकुम, ये मुब्तदा है, ये खबर है, ग्रीटिंग हमारी जो है इस्लाम में। सल्लमा अल्लाह से बना हुआ है, इसका सिला जो है ना अल्लाह आता है। जब तक ये नहीं आता ना, तो सलाम के मानी नहीं देता ये। सलामा के बहुत सारे मानी होते हैं, सुपुर्द करना, सबमिट करना। जब अल्लाह के साथ आएगा, तो फिर उसमें जो मीनिंग होंगे, वो सलाम करने के मीनिंग अल्लाह के साथ ही आएंगे, जब अल्लाह का सिला आएगा। फिर बेईदन जो है, हाँ, बेईदातुन, ये आपका क्या है, ये बेईदुन जमा है एग्स। और बेईदातुन सिंह क्यों लिखा हुआ है यहाँ पे, सिंगुलर। सिंह, सिंगुलर हाँ। हाँ सिंगुलर, अच्छा। मैं भी देखे, पहले कभी इन्होंने इस तरह लिखा नहीं, सिंगुलर है ना, फर्स्ट टाइम इस तरह है। तो मैं सोच रही थी पता नहीं ये मीनिंग तो नहीं है इसका। अच्छा, बारह सिंगुलर है, और उसकी जमा बेईदुन बनती है। बेईदाऊ, बेईदाऊ क्या होगा, मुअन्नस होगी ना। अब यदू क्या होता है, अब यदू अफलू के वजन पे,
और फिर वन मोनस उसकी बैदाऊ बनती है, और जमा फौलन के वजन पे बैदुन बनती है, बीदुन भी बनती है। ये जमा बन रही है, ये जमा बन रही है बैदातुन की। तो बैदातुन होता क्या है, एग होता है ना, उसकी जमा जी बैदुन। और वो जो आपका कलर होता है ना, कलर, वो होता है जी अफलू के वजन पे और फालाऊ के वजन पे। फॉला के और बाद फिर जो बी दुन बनती है ना, वो उन दोनों की जमा बनती है, वो कलर है। यहाँ पे तो अंडे की बात हो रही है, वहां जी कलर की बात हो रही है। सही है, अफलू और फालाऊ, जैसे मैंने अस्वदू और सौदाऊ और सूदुन, हम्म, ठीक है, वो अलग चीज है, वो एडजेक्टिव है, ये नाउन है, ये इसमें जात है, और वो एडजेक्टिव है। तो अहलुन क्या है, वंस, क्या लिखा हुआ है, एंड किन। अच्छा, अहलूना इसकी जमा हो जाएगी, घर वाले। अहल में क्या हम्म, क्या शामिल होता है, आपकी पूरी फैमिली होती है ना। सहलुन सॉफ्ट, सहलुन हम्म, सॉफ्ट लेवल ग्राउंड जो होता है, अच्छा सॉफ्ट चीज जो होती है, आसानी भी कहते हैं ना सहल। जी सबक जो है वो आसान है, तो सहलन यानी ग्राउंड लेवल पे। अहलन व सहलन व मरहबन में भी सहलन यूज होता है, वेलकम, ठीक है ना। अब इसमें ये कहते हैं कि तुम अपने घर को, अब इस घर में जब हम किसी को वेलकम करते हैं ना, तो उसमें हम यही कहते हैं ना अरब में। तो इसका मतलब क्या होता है कि इस घर को तुम अपने घर जैसे ही समझो, जैसे तुम अपने घर में आ गए हो, यानी वो ही आसानियां तुम्हें यहाँ मिलेंगी, वही सहूलतें तुम्हें मिलेंगी। अहलन घर वाले, व सहलन व मरहबन, यानी उसमें स्पेशियस भी होगा तुम्हारे लिए, हर तरह की चीजें होंगी। फिर उसके बाद आपका शाबुन यूथ को कहते हैं, शुबान इसकी जमा है, और शबाबुन भी, जब शबाब तो उर्दू में भी बोला जाता है, तो ये शुबान फौलान के वजन पे है, ये जमा ही है दोनों। जायर और जुबारन, जायरन क्या होता है, विजिटर, है ना, हम्म, और उसकी जी जमा जुबारन। हम्म, मुद्दतुन और मुद्दतुन हो गया। उसके बाद ये पीरियड आपके होता इसमें, अच्छा है। ये वाले तो आपको आते हैं, मुझे नहीं जरूरत पढ़ाने की शायद, है ना। जी इसमें क्या है आपका, देखें जरा, इसमें जरूरत नहीं है। कतबा कातिबुन इस्मुल फाइल है, और मकतूबुन इस्मुल मफूल है। मकबूल है। असलुहु क्या है, असलुहु कैसे करेंगे इसका, रूट वर्ड बताएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे भी यहाँ पे इसका बताएंगे। नहीं, असल में यहाँ पे असलुहु का मतलब वही है कि ये असल में क्या था। तो असल असल में तो इसकी असल भी यही थी, तो लिखने की जरूरत नहीं पड़ी यहाँ पे ना। जी जहाँ अब पे जिन, वो आएंगे ना वीक लेटर्स वहां पे लिख नहीं देंगे। नहीं, यहाँ पे वो जिस वजन पे है, उसकी असली हु, यानी जिससे चेंज होके ये बना है ना, जैसे जी सारी रोन अभी इन्होंने यहाँ पे लिखा है ना, तो यहाँ पे तो इसकी असल भी यही थी, तो उन्होंने लिखी ही थी ना। यहाँ पे सही इसकी असल जो थी वो सारी रोन थी, ठीक है, और वो जी फिर उन्होंने, सागुन बन हाँ मर्ज लिख किया लिख मुदाफ दे। हो गया। अब यहाँ पे भी जरूरत नहीं थी तो नहीं लिखा, क्योंकि मसरूर नहीं होता है। तो ये अखजा, आखिजुन, और इसकी जो असल है, ये भी इसमें चेंजिंग नहीं आई, तो इसने नहीं लिखी, ना इसमें आई है। आपको पता है ना, इसमें चेंजिंग नहीं आई, है ना, जी इसमें जी कुछ चेंजिंग नहीं आई, सिर्फ हमने क्या किया है, दो हमजा को मर्ज किया है ना, और तो कुछ भी नहीं किया। दो हमजा को मर्ज कर दिया बस, और तो कुछ भी नहीं किया। इसमें आपकी चेंजिंग आई है यहाँ पे, सा इलुन, तो ये असल में क्या था, यहाँ पे इसकी कोई चेंजिंग नहीं आई, यहाँ भी कोई नहीं आई। साइलुन ही था ना, सीन हमजा लाम से साइलुन बन गया, और मसूलन बन ये एक गया। एक एग्जाम्पल दे रहे हैं ना महमूस की, महमूदुल फा आइन और लाम, आइन और लाम में तो तब्दीली वैसे भी हाँ कमी होती है। हाँ हाँ, तो वो सब आप उनकी देख लेना, एग्जाम्पल दे लेकिन यहाँ पे आप करा आ कारी उन हो गया, और मकरू उन हो गया, इनमें भी चेंजिंग नहीं आई। अच्छा, रहे इसमें जी वाजे नुन और मौजून नहीं चेंजिंग आई, जहां जहां देखें अब यहाँ चेंजिंग आई है ना, वावी में आई है, वावी जी में आई है, और याई में भी आई है। बाकी आप यहाँ पे देखें तो मुदाफ में आई है। तो जब मुदाफ भी आपका मर्ज फेल चेंज गैर होगा हाँ। सही होगा, तो फिर उसमें चेंजिंग आएगी। गैर सही तो खैर ये भी है, इसको आप नहीं कह सकते कि ये गैर सही नहीं है, मामूज है ये भी गैर सही है ना। और ये जी मिसाल में भी बिल्कुल। कोई चेंजिंग नहीं आई, और अजवफ में चेंजिंग आ रही है, और यहाँ पे नाकिस में, दोनों में चेंजिंग आ रही है। दा इवन, तो ये आपका क्या है असल में, दा, ये था ना, तो इसको या में चेंज किया था, चौथे नंबर पे जब वाव आती है तो उसको या में चेंज कर देते हैं ना। तो ये दा इयुन बन गया, और फिर या हमने गिरा दी तो दा इन बन गया, और फिर जब अलिफ लाम डाला तो वापस आ गया।
تو یہ اس میں چینجنگ آئی ہے، اس میں یہ بھی مد او ون تھا، تو اس میں یہ واو تھی اور یہ دونوں واو پھر ہم نے مرج کر دی، ٹھیک ہے. لیکن یہاں پر یہ دو چیزیں، ایک واو آ رہی تھی اور ایک جو تھا اس کا جو تھا یہاں پہ نا، یہ کون سا والا ہے، یہ دا ناقص ایون بابی تھا نا. ہاں، تو اس میں ہم نے دا ایون، اس کو ہم نے چوتھے نمبر پہ ہم نے یا میں چینج کیا تھا. کیوں چینج کیا تھا یا میں؟ پہلے یہ زیر رول ہے آ نا، رہی ہے نا. جب زیر ہے. جی اچھا نہیں، نہیں ہاں ہم نے چوتھے نمبر پہ ہے نا، اس لیے واؤ کو یا میں چینج کر دیا، نہیں وہ تو ہے، لیکن وائے، وائے وہ کیونکہ جو وائے، یہ ہاں ناقص کا رول ہے نا یہ. وہ رول تو پھر یہاں کیوں نہیں اپلائی ہوا، یہاں یا میں کیوں نہیں چینج ہوا، ہے نا؟ تو وہ دیکھنا ہے نا کہ کیا ہوا ہے. اب آپ کا اچھا دیکھیں، ہاں دال این وہ روٹ ورڈ ہے، اور چوتھے نمبر پہ جب آئی تو ہم نے اس کو یا میں چینج کیا. اور کون سی دا ای ون تھا نا، یہ والا تھا نا. اب آپ کی یہاں پہ یہ جو یا ہے دا ای ون، تو یہ چوتھے نمبر پہ جو تھی اس کو ہم نے یا میں کیوں چینج کیا، کیونکہ پیچھے زیر تھی. جی اور یہاں پر کیوں نہیں کیا، کیونکہ یہاں پر تو پیچھے پیش ہی تھی، ضرورت نہیں تھی نا. جی تو یہ اس لیے یہ رول پھر ایک بنا دیا نا کہ آپ نے یہاں پہ لازم کرنا ہے اور یہاں پہ ایسے ہی مرج کر دینا ہے، کیونکہ یہاں پہ ضرورت نہیں ہے. یہاں پہ یہ مرج نہیں ہو سکتا، اس کو پہلے آپ نے یا میں چینج کرنا ہے ہوں، اور دو پیش دینے، اور پھر یہ دا ای یون بن جائے گا. پھر جب آپ اس کو گرائیں گے تو دا ان بن جائے گا، الف لام لگائیں گے دا ای بن جائے گا. یہاں پر آپ نے کرنا ہے کیونکہ پیچھے زیر آ رہی ہے، تو زیر کے ساتھ وہ نہیں نہ میچ ہوتی، اس لیے ہم نے یا میں چینج کیا. یہاں پر آپ کا جو تھا ایسا مسئلہ نہیں تھا، یہاں پر آپ کو وہ کو یا میں نہیں حالانکہ دیکھیں ایک دو یہاں پانچویں جگہ پہ آ رہی ہے نا. تو یہاں پر ایک بات تو یہ کہ پانچویں جگہ پہ آ رہی ہے، دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پیچھے آپ کا کیا ہے، ضرورت نہیں ہے، دونوں مرج ہو سکتے ہیں، دونوں مرج ہو سکتے ہیں. تو آپ نے مد ون کر دینا ہے، اس میں چینجنگ نہیں لانی، اس میں ایسی مرج کر دینا ہے کیونکہ مرج ہو رہے ہیں نا. جی ہاں، اور یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو چینج کر کے پھر آپ نے کرنا ہے، کیونکہ پیچھے زیر ہے. یہ چوتھی جگہ پہ تھا نا، تو اس لیے کیا ہے، اس لیے پانچویں جگہ پہ ہے، اس کو ایسی مرج. استاذہ یہ جو دا ای لکھا ہوا ہے تو پھر آگے آئین کے ساتھ یا بھی لکھی ہوئی ہے، تو یہ بریکٹ میں کیا ہے یہ والا، یہ بتا. جی جی یہ آپ جو نے ہے یہ نا اسی کو الف لام لگایا گیا نا. اچھا تو الف لام جو ہے، دال جو ہے وہ لفظ ایسا ہے جو کہ شمسی لیٹر ہے، تو پھر اس کے اوپر یہ بھی آ جاتا ہے. جب ہم الف لام لگاتے ہیں تو یا واپس آ جاتی ہے، اچھا ٹھیک ہے اچھا نا. اچھا تو یہ آپ جزاک دا ای یون سے بھی بنا سکتے ہیں نا، دا ای یون پہ الف لام جب لگائیں گے تو آپ کا کیا ہوگا، ادا ای یو بن جائے گا. اور یا پہ پیش تو آتی ہی نہیں ہے، اگر آتی بھی ہے تو یا پہ پیش ہو پیچھے زیر ہو تو اس کو ساکن کر دیتے ہیں، تو ادا ای پڑھتے ہیں. پھر یہ چھوٹے چھوٹے رول ہیں، جب آپ پیچھے سے کر کے آئیں گی نا پھر آپ کو دیکھیں. ابھی تک میں گڑبڑا جاتی ہے نا، مجھے سوچنا پڑا کہ یہاں پہ ہم کیوں کر رہے ہیں اور یہاں پہ، کیونکہ ہم نے اس میں نہیں کیا تھا، مفعول میں ہم نے نہیں کیا تھا، ہم نے دونوں کو مرج کر دیا تھا. یہاں پہ ہم نے وہ کو یا میں چینج کیا تھا کیونکہ پیچھے زیر تھی، تو ہمیں کرنا پڑا، وہاں پہ ایسے ہی کر دیا ہم نے. تو یہ دا ای یون، وہ کو یا میں چینج کریں گے، دو پیش آئیں گے، دا ای یون بن جائے گا. پھر الف لام لگائیں، ادا ای یو بن جائے گا. پھر یا پہ پیش ہو پیچھے زیر ہو تو اس کو گرا دیتے ہیں. اسی طرح یا ای، یہ کیا ہے، اس میں ناقص ہے نا، ہدا یادی سے، اچھا ناقص یا ہی لکھا ہوا ہے، ہدا یہدی ہادن، اور یہ کیا ہے آپ کا پھر الہادی ہو گیا، جیسے یہ بھی ہو گیا تھا. اور ہادی یود سے آپ کا کیا ہے. اب دیکھیں یہاں پہ آپ نے کیا کیا، مفعول میں، یہاں تو یہ سمجھ آ گئی نا کہ آپ نے، جی یہاں پہ تو چینجنگ کی ضرورت ہی نہیں تھی. یہاں پہ کیا تھا ہمارے پاس، یہاں پر کیونکہ اس کا روٹ واڑی ہا دال یا تھا تو اسم الفائل بنایا، تو فائلن کے وزن پہ ہادی یون بن گیا، فائلن. اس کے بعد جب ہم نے یہ مفعول بنایا نا تو مہدی یون بنا. اب مہدی یون جو ہے نا، یہ اصل میں مہدو یون تھا، مفعولن، ٹھیک ہے، مفعولن. اب مفعولن جو ہے اس میں پھر چینجنگ کرنی ہے. ابھی کیا چینجنگ کرنی ہے،
یہ یا ہے، یہ واو ہے، دونوں کو مرج کرنا ہے، تو یہ یا واو آپ کی چوتھے نمبر پہ، اس کو یا میں چینج کیا، پھر دونوں کو مرج کر دیا، تو یہ مہدیون بن گیا۔ اب مہدیون کا مطلب کیا ہوتا ہے مجھے یہ بتائیں، میننگ کوئی بتائے گا؟ مفعول ہے نا، جس کو ہدایت دی جائے۔ لیکن زیر کے ساتھ آ رہا ہے ہمارا، زیر کے ساتھ تو اسم الفاعل آتا ہے نا، مفعلن کے وزن پہ کیا آتا ہے؟ اسم الفاعل آتا ہے، لیکن یہاں پر مفعلن کے وزن پہ آپ کا مفعول آ رہا ہے، سمجھ آئیے؟ نہیں یہ ہے سمجھ آئی۔ یہ ہے آپ کا اسم الفاعل ہادیون، جی، اور یہ تو مہدیون، یہ تو مہدیون، ہدایت دینے والا ہو گیا نا، امام، فائلن تو۔ مہدیون جو ہے نا، یہ اس سے بنا ہوا ہے نا، مفعول کے وزن پہ تو مفعول ہی ہوگا نا، جی بالکل، جس کو ہدایت دی جائے نا۔ جس کو ہدایت مل گئی ہو، دے دی گئی ہو، ہے نا؟ جی دیکھیے بولے، جی بالکل۔ ہاں، تو اب یہاں پر کیا ہے، زیر آ رہی ہے، تو اس کا خیال رکھنا ہے، یہ ایکسیپشن کبھی کبھی آ جاتے ہیں، تو آپ نے اس کو دیکھ کے پھر یہ نہیں کہنا کہ یہ اسم الفاعل ہے، یہ اسم اچھا المفعول ہے۔ ٹھیک ٹھیک، اب سمجھ جی گئی۔ اور یہ زیر تو ہم نے جو یا مرج کی ہے اس کی وجہ سے ہم لائے نا، یا کے اکارڈنگلی زیر کریے نا ہاں، ہم نے زیر یہ۔ لگائی، بالکل۔ صحیح صحیح، ہاں، ٹھیک، یہ زیر ہم اس پیش کی بجائے لائے ہیں نا، صحیح کیونکہ صحیح۔ یہاں پہ یا سے پہلے پیش آ نہیں سکتی تھی، تو ہم نے زیر لگائی۔ تو یہ آپ نے تھوڑا سا دیکھنا ہے کہ مہدی یون کو آپ نے دیکھ کے تو آپ نے اس کا معنی ہادی یون نہیں لے لینا، ہادی یون صحیح، الگ ہے، اور مہدی یون جس کو ہدایت مفعول ہے، یہ بس یہ خیال ویسے رکھنا ہے۔ میم جب بھی، نشانی ہے نا، میم سے ہاں، نشانی جب لگا۔ بھی آپ کا یہ والا ناقص آئے گا نا، یائی، تو اس میں اسم المفعول بنائیں گے تو وہ یہی ہوگا، اسی طرح بنے گا زیر کے ساتھ۔ کسی بھی روٹ ورڈ سے آ جائے۔ ہاں، ناقص ہو نا، ناقص یائی ہو، آخر میں یا جی جی، ضروری ہے، اچھا اچھا۔ ٹھیک ہے؟ تو باقی تو کیا ہے، ہاں دال تو اصلی لیٹر ہے نا، ہاں جی دال تو بالکل۔ اصلی لیٹر ہے، یا ہوں، ہی جب آپ کی آئے گی نا، تو اس طرح کے کوئی اور ورڈ بھی آئے تو بنائے ہوں گے، بلکہ انہوں نے پیچھے ہم نے بنائے بھی ہوں گے، تو اس طریقے سے یہ بنے گا، زیر کے ساتھ بنے گا۔ پھر یہ پوائنٹس ریمبر ہے، میرے خیال میں ابھی ان کو کروانے کی ضرورت ہے کہ نہیں ضرورت؟ سب کروایا ہوا ہے میں نے، دیکھ کس طرح جی بنتا ہے، قائلن کیسے بنتا ہے، زائدن کیسے بنتا ہے، یہ والا جو ہوتا ہے نا، یہ اجوف یائی ہے نا، تو اس میں آپ کا یا آتا ہے، تو یا کو پھر ہم کیا کرتے ہیں، فائلن کے وزن پہ جب ڈالتے ہیں تو پھر یہ یا جو ہوتا ہے اس کو حمزہ میں چینج کر کے زائدن کر دیتے ہیں۔ اسی طرح آپ کا یہ ناجی یون بن گیا، ٹھیک ہے؟ ناجی یون کیسے بنا ہے، اس میں چینجنگ آئی ہے، نون جی وور ایٹ ورڈ ہے، تو ناجی ون بنے گا نا، تو ناجی ون سے پھر آپ کا کیا بن جائے گا، ناجی یون بن جائے گا، نا جی یون، اسم الفاعل ناجی، ناجی ون بنے گا، ناجی یون نہیں بنے گا، لیکن جب اس کو چینج کریں گے ہم تو شاید اس طرح بنے گا، نا جی ون بنے گا نا، روٹ ورڈ کیا ہے، نون جیم واو ہے نا، تو اب چوتھی جگہ پہ آپ کا آ گیا نا ہاں چوتھی واو، جگہ پہ آ گیا نا، اسی تو لیے یا ذہن میں میں چینج ہو کنفیوژن۔ جائے گا، تو ناجی یون ہو جائے گا، اور پھر اس کو ناجن بھی کر سکتے ہیں، تو یہ آپ کا اسم الفاعل بنے گا۔ اگر الف لام لانا ہے، معرفہ بنانا ہے، تو ناجی بن جائے گا، یہ اصل میں کیا تھا، ناجی ون تھا، ناجی ون، چوتھی جگہ پہ بو آئی، آپ نے اس کو یا میں چینج کیا، ناجی یون بن گیا، صحیح ہے؟ تو پھر ناجی یون سے آپ کا ناجن بن گیا اسم الفاعل۔ اسی طرح ساکی یون سے، سین کاف یا، یہ بھی آپ کا ناقص ہے، تو یہ ساکن، یہ اسم الفاعل بن رہے ہیں سارے۔ اسم المفعول دیکھیں کیسے بن رہے ہیں، اسم المفعول جو ہے نا، سرہ سے مسرور، یہ آپ کا اسم المفعول بنے، تو کیسے بنا مفعول ان کے وزن پہ جب آپ نے مولڈ روٹ پہ ہی ورڈ ڈال ڈالا، دیا نا، ہاں کوئی چینجنگ نہیں آئی، معدود جی، میں کوئی چینجنگ آئی یا نہیں آئی، نہیں آئی، اور سبا یا سبو سے آپ نے مسبوبن بنایا، مفعول کوئی چینجنگ نہیں آئی، ٹھیک ہے؟ اور اس میں بھی کوئی محلول، چیز محلول تو ہم نے بہت محلول ہے۔ بنائے ہیں نا، یاد ہے کیمسٹری میں، جی محلول، بالکل۔ ہم تو محلول کہتے ہیں نا، حل کرنا کسی ایک چیز کو دوسری چیز میں، تو کافی کیا ہوا ہم نے۔ اس کے بعد کالا یقولو سے مقولن کیسے بنا، اصل میں مقولن تھا، پھر اس کو ہم نے صحیح کیا تو مقولن بن گیا، وہ جو مقول القول بھی کہتے ہیں، ملومن بن گیا، مزید زیادہ، یزید سے مزید، اب مزید کیا ہے، اسم الفاعل ہے، ٹھیک ہے نا؟
क्या है ये? जी मजीदुन, बिल्कुल फाइल है। इसम मफूल बना रहे हैं हम लोग। हाँ मफऊल के वजन पे मजयूदुन बना, और फिर इसमें चेंजिंग लाई और मजीदुन बन गया। कैसे चेंजिंग लाई? मजयूदुन, क्या करेंगे? चौथी जगह पे वो है, या में हाँ चेंज कर, वाव है, हाँ मैं फिर या में बताऊंगी। कन्वर्ट करेंगे। हाँ फिर दो या इकट्ठे हो पीछे जाएंगे, जीरो एक दीजिए। या को गिरा देंगे, तो एक या बाकी रह जाएगी मजीद उनमें। वो देखें, जब आप बनाएंगे ना, पेन पेन उठाएंगे और करेंगे, तो वो खुद ही आपको समझ आएगा कि मैंने यहाँ पे इसका ये मजीद होता है तो मैंने कैसे बनाना है। ज्यादा यजीदू का मजीद ही बनेगा ना। हम्म, मजीद क्या बनेगा? इसमुल मफूल बनेगा। अब आप इसको ये मत समझें कि ये आपका वो लेकिन बन रहा है, इसमुल फाइल हाँ, बन रहा है। पहली वाली या के ऊपर तो वो है ना दम्मा बाजी। दम्मा है ना। हाँ, और तो जो हम चेंज करेंगे वो क्या होगी? इसी को हम करेंगे ना। इसको साकिन करना मजयूदुन है पड़ेगा ना ना। पहले। हाँ, पहले आप इसको पीछे ले जाएं, जी ठीक है, पेश लाएं और इसको साकिन करें, दो साकिन आगे, दोनों हरफ इल्लत हैं तो एक हरफ इल्लत को गिरा देंगे, बिल्कुल। ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या करेंगे? कौन सा वाला गिराएंगे? ये जो आपका मफूल के वजन का होता है उसको नहीं गिराते कभी भी, उसको नहीं गिराएंगे, सीगे को माते का नहीं गिराते, गिराएंगे। जो आपका हरफ इल्लत होता है ना उसी को गिराते हैं। मैं आपको ये करके बता देती हूँ थोड़ा सा। एक तो मेरी तबीयत ठीक नहीं है, ऊपर से सुबह का टाइम, बड़ा मसला होता है इस वक्त। अब यहाँ पे देखें, मज, आज दिल चाह रहा था मैं क्लास कैंसिल करूं, रात को गेस्ट थे, देर से गए हैं। मज यू और दोन, मैंने कहा कोई बात नहीं, इनकी छुट्टियां हैं, बैठे रहें थोड़ा, तो उसी में मज यू दोन। अब इसको क्या करना है, अभी आप सोचें क्या करेंगे। ये यहाँ पे पेशा और बहुत साकिन है, ठीक है। तो आप इस पेश को पहले पीछे लेके जाएंगी या सबसे इसको पहले ऐसे, पीछे लेके इसको जाएंगे। नहीं, हाँ। इसको मज यू पहले पेज दोन। पीछे ले जाएं, पहले ले अच्छा, जाएं पेज, अच्छा ले जाते हैं, ठीक ताकि है, वो हो साकिन गया। हो जाए। हाँ, अब क्या होगा? अब या साकिन हो गया ना, अब वाव को या में तब्दील करें। वो को या में चेंज करें, क्यों करें? चौथी जगह पे है। चौथी चौथी जगह पे। जगह पे है। अब हम्म, दो साकिन या हो गए, अब इसमें से एक गिराएं। तीसरी जगह पे भी उसको कर सकते हैं, तीसरी और चौथी जगह दोनों पे वो को या में चेंज कर सकते हैं। इसको अगर पहले गिरा दें, इसको पहले गिरा दें, इससे फारिग हो जाए, तो ये फारिग हो तीसरी जाए। जगह हाँ, वो आ गई। अब इसको या में चेंज करेंगे, तो ये आपका या से पहले पेश आ रहा है, तो फिर या से पहले जेर आनी चाहिए, तो नहीं तो इसको आप रूल तो मजीद। चौथी जगह का है ना, फिर हम तीसरी जगह पे क्यों कंसिडर करें नहीं, उसे, चौथी जगह पे। हाँ करें, लेकिन वो गिराना भी तो होता है ना एक। नहीं नहीं, वो वो तो गिराना होता है, लेकिन एक फोर वाले, जब हमने वाव की निशानी लगाई भी है, तो अब हम इस आप तरह करेंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगी ना। नहीं, आप करके, आप पीछे सारा आपकी बुक पे मौजूद है, उन्होंने कैसे देखिए, अभी यहाँ पे शायद उनको उन्होंने बताया हुआ भी है, आपको बताया है, यहाँ पे नहीं बताया ना। नहीं, मजयू, इन्होंने डायरेक्ट ही लिखा है हाँ बस। हाँ, डायरेक्टली लिख दिया ना, मजयूदुन बनाया मफूलन के वजन पे, और फिर उससे बिल्कुल। मजीदुन लिख दिया, डायरेक्टली लिख दिया। मजीद उन बन गया, डायरेक्ट लिख तो दिया। आपकी मर्जी, आप जैसी बनाए चले। चौथे नंबर पे अगर आ रहा है तो इसको या में पहले ही चेंज कर लें, बिल्कुल, लेकिन इसको हम चेंज तो नहीं कर सकते ना। करना पड़ेगा ना। करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो है रूल ही यही है ना, चौथी जगह पे बहु वाले में जी। चेंज करने। तो फिर हमने किया तो दो या हो गए, एक या को गिरा देंगे, हाँ, और फिर उसके पीछे और हम पहले या दम्मा आगे लेके जाएंगे, फिर या के मुनासबत से जेर लगाएंगे इसके नीचे। हम्म, ठीक है। ज्यादा यजीदु नाकिस वर्ब जरा ऑल्सो, ये क्या, वावी और याई, यानी इसका ये काला या क्या कह रहे हैं, अजवफ वावी इज अजवफ विद वाव, ठीक है ना। जी। एज द सेकंड एज द रेडिकल सेकंड इज रेडिकल। वाव, ठीक है, एंड अजवफ याई हैज या एज द सेकंड रेडिकल इज या, वो नाकिस डेफिनेशन या। बता रहे हैं उसकी, कि दूसरी जगह पे जो है ना, वो वावी के अंदर वाव होगा और मैंने कहा याई के अंदर या होगा। कोई नया रूल तो नहीं बता रहे यहाँ पे। अच्छा, बाकी ये मकयूलन है, अब इसको कैसे बनाएंगे? मफूलन के वजन पे जब हमने डाले, ये सारे हम बना के तो आए हैं पीछे, मद ऊ वन भी बना के आए हैं, मदू उन बन जाएगा। मद ऊ वन था, और फिर हमने इसको और इसको मर्ज कर दिया, क्योंकि ये साकिन है और ये हरकत वाला है, दोनों मर्ज हो गए तो मद ऊ वन बन गया। इसमें तो कोई चेंजिंग नहीं आई। इसमें आप देखें कोई चेंजिंग आ रही है? मकजूलन याई में चेंजिंग आ रही है,
اب اس میں آپ نے کیا کرنا ہے، آپ کا یہ ساکن ہے، اب یہاں پر یہ پیچھے جائے گی، ٹھیک ہے، یا ساکن ہو جائے گی، پھر آپ اس واو کو بھی یا میں چینج کر لیں، وہی پورا وہی والا میتھڈ ہوگا، وہی وہی ہوگا. وہی والا ہوگا، ہاں لیکن میں یہ سوچ رہی ہوں نا کہ ہم کیوں نہیں پہلے کر سکتے نا، مجھے بھی تو وہ اندر سے سیٹسفیکشن آنی چاہیے نا ایک، کہ ہم پہلے کیوں نہیں کر سکتے. دیکھیں آپ کہہ رہی ہیں کہ ہم اس کو واو کو یا میں چینج کریں، تو یہ بن جائے گا آپ کا نہیں تو ہم پہلے بھی کر سکتے ہیں، کیوں نہیں کر سکتے ہم پہلے. آپ واو کو یا میں کنورٹ کریں اور چھوڑ دیں اس کو، پھر دوسری والی یا کو گرائیں اور دمے کو پیچھے کریں ٹرانسفر. یہ بنے گی نا شکل، یا پہ سکون آ جائے گا، اور واو پہ بالکل. آلریڈی سکون ہے، دو ساکن جی. اکٹھے ہو گئے، اب ہاں لن آ گیا یہاں پر. اب آپ ہاں کیا کریں گے، یہ اس واو کو آپ نے یا میں چینج کرنا ہے ابھی سے، بالکل. اس کو تو آپ کی لازم مرضی، آپ گرا، پہلے والا یا گرا دیں، ہاں ڈراپ کر دیں. ہاں اس کو ڈراپ کر دیتے ہیں. اور اب آپ اس واو کو جو چوتھے نمبر پہ واو، اس کو یا میں چینج کریں. جب اس کو یا چینج میں کر چینج دیں. کریں گے تو پیچھے پیش آئے گی، تو اس کو پھر زیر میں چینج کر دیں، زیر میں کنورٹ کریں گے. مکیلن بن جائے گا نا، مکیلن بن جائے گا. صحیح ہے، تو کان کو ادھر ٹھیک. سے پکڑیں ادھر سے پکڑیں، بات ایک ہی ہے، ٹھیک ہے. چوتھے نمبر پہ پہلے بنا لیں یا تیسرے نمبر پہ، کیونکہ تین میں نے آپ کو بتایا نا، تیسرے نمبر پہ واو وہ پانچویں نمبر میں نہیں چینج کرنی، تیسرے نمبر یا چوتھے نمبر پہ واو ہو تو اس کو یا میں چینج کرتے ہیں، یہ پکا رول ہے مفعول بناتے ہوئے. صحیح ہے، تو آپ نے چینج کرنا، مفعول میں ہی دو واو اکٹھی ہوتی ہیں نا، ایک تو اس کی ہوتی ہے سیغے کی، اور ایک ویسے روٹ ورڈ کی ہوتی ہے. اب جیسے یہ والا دیکھیں، یہ مطلوب، اس میں تو کوئی چینجنگ نہیں آئی، ٹھیک ہے، دو واو تھے، روٹ ورڈ اس کا کیا تھا، لام، کیا تھا روٹ ورڈ، تا لام واو تھا نا روٹ ورڈ، ہے نا. جی تلا یتلو سے ہے نا. ہاں، تا لام واو سے ہو گیا روٹ ورڈ، تو اس میں تو ضرورت نہیں ہوئی، دو واو اکٹھے ہوئے تو مرج ہو گئے. مسئلہ تب ہوتا ہے جب آپ کا مبنوجن، اب ایک جا آ گئی ہے اور ایک واو آ گئی ہے، ٹھیک ہے. اب کیا کریں گے، یہ چوتھے نمبر پر آئیے، اس کو یا میں چینج کر کے پھر دونوں کو مرج کریں گے. صحیح ہے، تو پھر پیچھے زیر دیں گے تو مبنی یون بن جائے گا. اسی طرح مشوی یون، یہ سب. چلیں ختم ہو گیا آپ کا. شوا یشوی جو ہوتا ہے یہ آپ کا لفیف ہے، دو آ رہے ہیں نا. اب لفیف اور مکرون کا پتہ ہے آپ لوگوں کو، یہ تو پتہ ہی ہوگا، میں نے بتایا ہوگا. جب ناقص ہوتے ہیں نا، ہاں جی، وہ ہاں دو الفاظ جو ویک ہے نا، ہاں ایک جو ہوتا ہے مقرون جو ہوتا ہے وہ فرق کے ساتھ ہوتا ہے، ہاں، اور اور مکرون ہوتا ہے کرن سے ہے نا، مطلب سمجھ لیں تو تبھی آپ کو یاد ہوگا، ورنہ کرن ہوتا ہے ساتھی. تو مکرون جو ہوتا ہے لفیف، لفیف کا مطلب ہے وہ مادہ جس میں دو حرف علت آ جائیں، وہ لفیف ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. جی لفیف لفافے سے بھی نا لپٹا ہونا ہے نا، جس میں لپیٹ کے کوئی چیز دیتے ہیں، لفیف ہوتا ہے. اب لفیف کی دو قسمیں، ایک لفیف مقرون ہے اور اور دوسرا والا کیا ہے، مفروق ہے. مرفوع، مفروق، مفروض جی، مفروق. اب یہ مرفوع. مفروق جو ہے نا، یہ فرق سے ہے. دیکھیں آپ کا پڑھا ہوا ضائع نہیں ہوتا، ابھی آپ نے کہیں بھی پڑھا ہے یہ، ٹھیک ہے، میں نے سنٹی تو نہیں میں نے پڑھایا، آپ نے کہیں اور ہی پڑھا ہوگا، سنا ہوگا. مکرون کرن سے ہے، کرن کا مطلب ہوتا ہے ساتھی، یہ آپ کو پتا ہے جس نے قرآن کا ترجمہ کیا ہوا ہے، ساتھی. تو جب ساتھ ساتھ آ جاتے ہیں دو حرف علت تو وہ لفیف مکرون ہوتا ہے. مثلا یہاں پہ ساتھ ساتھ آ رہے ہیں نا، وہ اور یا ساتھ ساتھ آ رہے ہیں، تو یہ شوا یشوی کہتے ہیں، یہ لفیف مکرون ہے. بٹ دس رول از کامن ٹو بوتھ ناقص یائی اینڈ لفیف یائی اینڈ لفیف مکرون. بہرحال وہ رول کی کوئی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ کیا ہے آپ کا، اب مفروق کیسے ہوگا، جب یہ دو حرف علت آئے لیکن بیچ میں ایک ہیلدی لیٹر آ جائے، یعنی دونوں میں فاصلہ ہو جائے، فرق کے ساتھ آئیں، دور دور آئیں، تو وہ کیا ہوتا ہے پھر، جیسے مفروض تفریق بھی ہم بولتے ہیں نا، تفریق کیا ہوتا ہے، جدائی ہوتی ہے نا، جی ہے نا. تو وہ جی لفظ جو ہے اردو میں بولے جاتے ہیں. تو فرق، ہم صرف فرق کا مطلب فرق لیتے ہیں کہ دونوں میں کیا ڈفرنس ہے،
لیکن فرق کا مطلب جدائی بھی ہوتا ہے، تفریق بھی ہوتا ہے، فرقہ بھی ہوتا ہے. یہ جو فرقے بناتے ہیں نا تو وہ بھی کہتے ہیں ایک دوسرے سے جدا ہو رہے ہوتے ہیں نا. تو عربی میں ایک لفظ کے بہت سارے میننگ ہوتے ہیں. تو مفروق کا مطلب ہے کہ دو لفیف. مفروق کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے، اس کی مثال تو یہی لکھ لیں شین و یا، اور بھی ہیں، اور بھی ہیں، ٹھیک ہے. اب اس میں دیکھیں تو کوئی ایسا لفظ بتائیں جس میں کہ ایک حرف علت آ رہا ہو، بیچ میں ایک ہیلدی لیٹر آ رہا ہو، اور پھر آپ کا حرف علت آ رہا ہو. مفروق سے نا بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ. قرآن میں دیکھیں گے تو بے شمار ملیں گے آپ. تو ادھر حرف علت ہو اور ادھر جو ہے ادھر بھی حرف علت ہو اور بیچ میں ہلدی لیٹر ہو. جدائی ڈال رہا ہے نا بیچ میں یہ دونوں میں، اور یہاں پہ یہ دونوں کو ملا رہا ہے، اس لیے اس کو مقرون کہتے ہیں. کرن شیطان کے لیے بھی کہتے ہیں نا کہ ایک ساتھی مسلط ہو جاتا ہے انسان کے اوپر، تو وہ اس کو بھی کہتے ہیں شیطان کو. شیطان بھی ساتھی بن جاتا ہے لوگوں کا بعض دفعہ. تو ابھی بتائیں اس کا کوئی یاد آ رہا ہے تو اوپر سے دیکھ لیتے ہیں کتنے ہم نے پڑھے ہیں. دیکھیں اس کا روٹ کیا ہے، تا لام واو. مبنی یون کا اس کا کیا تھا، مبنی کا با نون یا. مشوی یون شین وا یا. ابھی شین وا یا میں دیکھیں یہ آپ کا کیا ہے، ساتھ ساتھ ہی آ رہے ہیں دونوں. اچھا ایک وہ لفظ آتا ہے نا وقینا عذاب النار، اس کا روٹ ہے وہ کافیہ. وہ کافیہ یہ میں بولنے والی تھی لیکن مجھے یاد نہیں آ رہا تھا. اب دیکھیں یہ کس کی مثال ہے، وہ کافیہ، وہ کاف اور یا. یہ مفروق کی مثال ہے. یہ حرف علت ہے، یہ ہے بیچ میں کاف سے جدائی ہو گئی ہے، فرق آ گیا. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کا کیا ہے، اس کی مثال ہو گئی، یہ اس کی مثال. تو دو طرح کے لفیف ہوتے ہیں. لفیف کیا ہوتا ہے، جس وہ حروف مادہ ہوتے ہیں جس میں دو حرف علت آ جائیں. اب وہ دونوں ساتھ ساتھ بھی آ سکتے ہیں، دونوں الگ الگ بھی آ سکتے ہیں، بیچ میں کوئی ہلدی لیٹر بھی آ سکتا ہے. تو اب یہ ان کا پھر نام ہے کہ مفروق ہو گیا، مقرون ہو گیا اور مفروق ہو گیا. آئی ہوپ کہ سمجھ آ گیا ہوگا نا. تو ابھی اتنا ہی رکھتے ہیں، پھر ہم نیکسٹ ویک. میں نے ابھی بک بھیجی ہے فوزیہ، آپ اس کو کر لیں. سوری مجھے یاد نہیں رہا، آپ اس کو کروا لیں. اور جس نے کاپی کروانی ہے کروا کے رکھ لیں، کیونکہ بک 7 میں بھی ہم بہت ساری چیزیں پڑھنے والی ہیں گرامر کے لحاظ سے. کچھ چیزیں ریپیٹ ہوں گی، وہ پکی ہوں گی، کچھ جو ہوں گی وہ نہیں ہوں گی. مجھے یاد نہیں ہے کہ بک 7 میں نے کہ ریسنٹلی پڑھائی ہے. ابھی 8 ختم کی ہے، کل میں نے کسی کی پڑھا رہی تھی، ان کی 8 ختم کی ہے میں نے. تو ان کی 8 ہو گئی ہیں، آپ کی 7 سٹارٹ ہو رہی ہے. تو مجھے یاد نہیں اب 7 میں ہم نے کیا پڑھا، لیکن انشاءاللہ جب پڑھیں گے تو پھر ٹھیک ہے. تو ختم کرتے ہیں یہاں پہ. نماز کا ٹائم ہے میرا. فی امان اللہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم اللہ حافظ. اللہ اللہ خیر.